हरे कृष्ण। तो आज के गोपालपुर ये रथयात्रा इस्कन अनुमोदित श्री श्री हरे कृष्ण नामहट्ट संघ गोपालपुर भक्तवृंद अधिवासी ग्रामवासी भक्तवृंदेर सहयोगिता एवं नामहट्ट भक्तদের सुव्यवस्थापनाय प्रति बछर ये रथयात्रा उत्सव उद्यापित হচ্ছে। तो এবছরও रथयात्रा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी এই गुंडीचा যাত্রা महोत्सव अनुष्ठित হচ্ছে। तो आज के विशेष दिन हेरा पंचमी दिवस। तो ये उत्सवे उपस्थित समस्त सज्जन भक्तमंडली मातृमंडली पितृमंडली भाई और बोन আপনাদের উপস্থিতির জন্য আমি সর্বপ্রথমে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ तथा इस्कन प्रधान कार्यालय श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर पक्ष থেকে আপনাদের সকলকে असंख्य धन्यवाद ज्ञापन করছি। तो भगवत कथा श्रवणের प्रारंभे আমি আমার परमाराध्य गुरुपाद पद्म आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिला अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपादेर अन्यतम कृपाधन्य इस्कनेर अन्यतम गुरु इस्कन नामहट्टेर विश्व प्रचारक मंत्री ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीश्रीम जयपताका स्वामी शिला गुरुदेवेर पादपद्मे दंडवत प्रणति निवेदन करे तार हईते कृपा और आशीर्वाद प्रार्थना करछि। एवं आमार परमाराध्य परम गुरुपाद पद्म इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिला अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपादेर श्री पादपद्मे दंडवत प्रणति निवेदन करे तार हईते कृपा और आशीर्वाद प्रार्थना करछि। एवं उपस्थित समस्त सज्जन भक्तमंडली मातृमंडली पितृमंडली भाई और बोन আপনাদের সকলের চরণে প্রণাম নিবেদন করে আপনাদের অহেতুক আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। তো আমি চেষ্টা করব বাংলা ভাষাতে বলার জন্য, যেহেতু আমার মাতৃভাষা বাংলা নয়। বাংলা ভাষাতে কোনো ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে নিজ গুণে মার্জনা করবেন। হরে কৃষ্ণ। তো আজকে আপনারা যেখানে উপস্থিত আছেন, কোথায় আছেন সবাই? কোথায় আছেন? गुंडीचा मंदिर वृंदावन धामे। गुंडीचा मंदिर হচ্ছে अभिन्न वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम की, गुंडीचा मंदिर की, जगन्नाथ मासी बाड़ी की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो शास्त्रे वर्णना करा হয়েছে খুব সুন্দর। गुंडीचा मंडपम जानती जे पश्यन्ति रथोस्थितम। যখন भगवान कृष्ण रामो सुभद्राम च जगन्नाथ कृष्ण एवं तार भ्राता बलराम सह सुभद्रा के निये रथेर उपरे जखन उपस्थित रयेछेन सेई समय यदि केउ पश्यन्ति माने दर्शन करें ते जानती भवनं हरे। सेई भक्त भगवत धाम भगवानेर जे बाड़ी गृह गोलक वृंदावन वैकुंठे चले जाबे। हरि बोल। तो कारा रथे गुंडीचा दिके आसार समय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन करेছেন रथेर ऊपर। हाथ तुलुन। दर्शन करेছেন এই বছরে। तो যারা रथे दर्शन करेनনি, रथेर ऊपर जगन्नाथ बसे आছেন गुंडीचा दिके आसছেন, এই রকম অবস্থায় যারা दर्शन करेनনি हाथ तुलुन। तमें सबाई करेছেন, एक दुइजन देखिनी। तो खूब भाग्यवान যারা दर्शन करेছেন रथे जगन्नाथ गुंडीचा दिके आसছেন और যারা এই गुंडीचा मंदिरे जगन्नाथ देव के दर्शन करছেন तो सबाई भगवत धामे जाबेन, वैकुंठे चले जाबेन। तो सेजন্য এখানে সেই কথা शास्त्रे বলা হচ্ছে যে कृष्ण एवं बलराम जगन्नाथ और बलराम सुभद्रा सह गुंडीचा मंदिरे आसार समय दर्शने रथे जखन बसे आছেন সেই समय दर्शन करार फले ते जानती तारा जाबेन तिनी चले जाबेन हरि भवनम। हरिर जे बाड़ी भगवानेर जे गृह सेखाने चले जाबेन।
আর যদি কেউ রথে দর্শন করেননি এইরকম যেসব ভক্ত তারাও সুযোগ পাবে, তারাও ভগবত ধামে যাবে। যে পশ্যন্তি তদা কৃষ্ণম, যখন জগন্নাথ বলদেব রথে আসেন, এসে গুন্ডিচা মন্দিরে আসলেন, এখানে বসবাস করছেন। সপ্তাহম মণ্ডপম স্থিতম, এক সপ্তাহ মণ্ডপে থাকছেন। বলিনাম চ সুভদ্রাম চ, ভগবান জগন্নাথ তার বড় ভাই বলরাম এবং সুভদ্রা সহ যখন বসে আছেন, এক সপ্তাহ ধরে এই গুন্ডিচা মন্দিরে আছেন। যদি কেউ একদিন এসে দর্শন করে জগন্নাথ বলদেবকে এই গুন্ডিচা মন্দিরে, তখন সে বিষ্ণু লোকম ব্রজন্তিতে, সেই ব্যক্তিও ভগবত ধাম বৈকুণ্ঠ লোকে চলে যাবেন। হরিব। তাহলে এখানে গুন্ডিচা মন্দির দর্শন করে আপনারা বৈকুণ্ঠে চলে যাচ্ছেন। জগন্নাথ রথে বসে আছেন, দর্শন করে চলে যাচ্ছেন। এই কথা শাস্ত্রে যে বলা হয়েছে, এটা ঠিক না ভুল? এটা ঠিক। যখন আপনার কোনো রোগ হলো, আপনি হসপিটাল, ভালো হসপিটাল খুঁজছেন। ক্যান্সার হয়েছে কারো, কোনো হসপিটাল লেখা আছে এই ক্যান্সার হসপিটাল সবথেকে শ্রেষ্ঠ হসপিটাল, এখানে আসুন আর ক্যান্সার মুক্ত হয়ে যান, লেখা থাকে না? এই হসপিটালে, ক্যান্সার হসপিটালে ঢুকুন, ক্যান্সার মুক্ত হয়ে যান। তার মানে আপনি ক্যান্সার হসপিটালে ঢুকলেন আর মুক্ত হয়ে গেলেন ক্যান্সার থেকে? তাহলে লেখা আছে তো, ঢুকলেই মুক্ত হয়ে যাবে। ঠিক সেই রকম রঘুনাথকে দর্শন করলেন রথে উপরে, আর এখানে গুন্ডিচা মন্দিরে দর্শন করলেন, তারা বিষ্ণুলোকে বৈকুণ্ঠে চলে যাবে, শাস্ত্র বলছে যাবে। তার মানে যে সুযোগ পেলেন, হসপিটালে ঢোকার সুযোগ পেলেন, তার মানে আপনাকে সেখানে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। সেই জন্য এই জগন্নাথ যে রথে দর্শন হলো, তার মানে আপনি ভক্তিযোগ অনুশীলন করলেন। অনেক লোক তার চোখ দিয়ে সিনেমা আর্টিস্টদের দেখে, নায়ক নায়কদের দেখে, রাজনৈতিক নেতাদের দেখে, দার্জিলিং যায়, দীঘায় যায়। এখন যদিও দীঘায় জগন্নাথ আছে, জগন্নাথ দর্শন করলে ভালো, কিন্তু কেবল চোখের মেসেজের জন্য বিভিন্ন স্থানে মানুষ ঘুরছে, পাশ্চাত্য দেশ ইত্যাদিতে যাচ্ছে নিজের ইন্দ্রিয় সুখ করার জন্য। তাতে আপনি জড়জগতে বারবার জন্ম মৃত্যু চক্রে থাকবেন। কিন্তু যখনই এই চোখ ভগবানের সেবাতে লেগে যাবে, তার মানে ভগবানের দর্শন হবে, তার ধাম দর্শন হবে, তার ভক্ত দর্শন হবে, তখন আপনার ভক্তির সূচনা হয়ে গেল। ভক্তি মানে সেবা, ভগবানের সেবা। তো ভক্তি সব ইন্দ্রিয় দিয়ে শুরু হয়। জিহ্বা হচ্ছে প্রথম। আর এরকম আমাদের 11টা ইন্দ্রিয় আছে। কর্মেন্দ্রিয় 5টা, জ্ঞানেন্দ্রিয় 5টা, আর মন হচ্ছে একটি ইন্দ্রিয়। এইভাবে 11 ইন্দ্রিয় যখন ভগবানের সেবাতে লাগবে। চোখ ভগবানের দর্শনে লেগে গেল রথে, মন্দিরে, গুন্ডিচা মন্দিরে আসে দর্শন লাগলো, এটা ভক্তি হলো না? ভক্তি হলো না? তাহলে ভক্তি হলো। তো ভগবান বলছেন ভক্তির দ্বারা আমাকে লাভ করা যায়। তো জন্য এখানে সাধু সঙ্গে ভক্তি হয়ে গেল। সাধু সঙ্গে ভক্তি জাগ্রত হয়। যদি এইরকম ভক্ত সংঘ, এই যে গোপালপুর নামহট্ট ভক্তরা, স্থানীয় ভক্তরা মিলেমিশে যদি এরকম রথযাত্রা উৎসব না করতেন, তাহলে রথের উপরে জগন্নাথকে দর্শন করা যেত? দর্শন করা যেত না। সেজন্য সাধুরাই জগৎ কল্যাণের জন্য এটি করেন। যারা ভক্ত অন্যকে কৃপা করতে চেষ্টা করে, তারা কি করে না, ভক্তি দান করে। ভক্তরা ভক্তি দান করে, ভগবান ভক্তি দেন না। ভক্তি লাভ হয় ভক্ত সঙ্গে। কৃষ্ণ ভক্তি জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গে। ভক্তিস্তু ভগবত ভক্ত সঙ্গে ন পরিযায়তে, ভক্ত সঙ্গে পাওয়া যাবে। তো এই জন্য এই জগন্নাথের রথযাত্রাতে এখানে এসে আমাদের 11টা ইন্দ্রিয়ই ভগবত সেবাতে লেগে যায়। লাগে কি না? সব ইন্দ্রিয়গুলি ভগবত সেবাতে লাগছে। পাটা বাড়িতে থাকতো, কোথায় যেত সিনেমা দেখতে বা কোনো খারাপ কাজ করতে, কিন্তু আজকে পাটা এখানে সাধুসঙ্গ করার জন্য গুন্ডিচা মন্দিরে অভিনব বৃন্দাবন ধামে চলে এসছে। এখানে হাততালি দিয়ে কীর্তন করছি, কান দিয়ে শুনছি, চোখ দিয়ে বিগ্রহ দর্শন, ভক্ত দর্শন করছি।
আর সুযোগ ছিল দুপুরে প্রসাদ পেয়েছেন বা শেষেও প্রসাদ পাবেন, নৃত্য গীত করবেন, তার মানে দেহটা পুরো যত ইন্দ্রিয় আছে সব ইন্দ্রিয়গুলি কৃষ্ণ সেবাতে এই রথযাত্রায় লেগে যাবে। তো সেজন্য ভক্তির দ্বারা ভগবান বশীভূত হয়ে যাবেন। সেজন্য ভক্তিবশ মাধব, ভগবান কর্ম জ্ঞান যুগের দ্বারা বশীভূত হন না, কেবল ভক্তির দ্বারাই তিনি বশীভূত হন। তো সেজন্য আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে এইরকম একটি পবিত্র জগন্নাথ রথযাত্রা মহোৎসবে যোগদান করতে পেরেছি। আজকে বিশেষ দিন হেরা পঞ্চমী, লক্ষ্মী মাতা তিনি জগন্নাথের সাথে নিভৃতে বিহার করলেন মহালক্ষ্মী 15 দিন। ভগবানকে স্নান যাত্রায় ভগবানকে অভিষেক করা হলো। স্নান যাত্রা দিন পূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে ভগবানের আবির্ভাব দিন। ওই তিথিতে ভগবান এইরকম স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই জগন্নাথের এই রকম দারু ব্রহ্ম রূপে, বড় বড় চোখ, হাত পা নেই, এরকমভাবে ভক্তদের প্রতি ভালোবাসার এটি রূপ। তার ভক্তদের প্রতি, ভক্তরা যে ভগবানকে ভালোবাসে, তা সেবা করে, সেই কথা শুনে জগন্নাথের এইরকম রূপ হয়ে গেল। মানে নিজেকে তিনি ভক্তদের কাছে কতটা নিজেকে সমর্পণ করে দেন, আর ভক্তরা কিভাবে নিজেকে ভগবানের সাথে নিজের করে নেয়, আত্মবোধ করে নেয়, তো সেগুলি ভগবান নিজে শুনলেন রোহিণী মাতার মুখে, যার ফলে তার এরকম বড় বড় চোখ, বড় বড় হয়ে গেল চোখগুলি, আর হাত পাগুলি গুটিয়ে গেল। তার মানে ভক্তদের প্রতি ভালোবাসার এটা প্রেমের একটা গলিত রূপ। জয় জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী কি। তো স্নান যাত্রার দিনে এইরকম রূপে প্রকট হলেন, দারু ব্রহ্ম রূপে জগন্নাথ বলদেব এবং সুভদ্রা আর সুদর্শন চক্র এরকমভাবে প্রকট হয়েছেন। আর সেখানে স্নান হলো। এই দিনকে প্রতি বছর ভক্তরা স্নান যাত্রা, স্নান পূর্ণিমা, কেন জগন্নাথ মন্দিরে থাকেন, বেরিয়ে আসেন, ভক্তদেরকে দর্শন দেন, আর ভক্তরা স্নান করানোর সুযোগ নেয়। তারপরে স্নান অতিরিক্ত করার ফলে আমরা ভাবি জগন্নাথের জ্বর হয়ে গেল। তো এটা হচ্ছে গৌণ, জগন্নাথের জ্বর হয় না, কিন্তু তবুও জগন্নাথ তিনি লীলা অভিনয় করেন, জ্বরের লীলা অভিনয় করেন যে আমার জ্বর হয়েছে। তো জ্বর হলে যেসব খাবার খেতে হয় সেগুলি তিনি খান, অন্ন ডাল সবজি সব বন্ধ হয়ে যায়, ফলমূল পাচন এই সমস্ত কিছু গ্রহণ করেন। কিন্তু মুখ্য কারণ হচ্ছে জগন্নাথ তিনি মহালক্ষ্মীর সাথে এই 15 দিন নিভৃতে লীলাবিলাস করে থাকেন। যখন 15 দিন হয়ে গেল তখন জগন্নাথ দর্শন দেন সবাইকে। তারপরে জগন্নাথ লক্ষ্মী মাতার অনুমতি নিয়ে তিনি বলেন আমি একটু বাগান বাড়িতে যাচ্ছি ঘুরতে, একদিন পরেই চলে আসব, তো কোনো চিন্তা করো না। এরকম বলে জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী রথে করে সেই বাগান বাড়ি, যেখানে সমস্ত উদ্যান রয়েছে, গাছপালা লতা গুল্ম, বৃন্দাবন ধাম, অভিন্ন বৃন্দাবন, গুন্ডিচা মন্দির দিকে জগন্নাথ চলে আসেন। তো এটাই হচ্ছে রথযাত্রা উৎসব। দ্বারকা নীলাচল ক্ষেত্র, সুন্দরাচল হচ্ছে অভিন্ন বৃন্দাবন ধাম। তো সেই অভিন্ন দ্বারকা থেকে অভিন্ন বৃন্দাবনে ভগবান রথে করে যাচ্ছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু তার পরাকাষ্ঠা যে প্রকৃত রহস্য তিনি কেবলমাত্র উদ্ঘাটন করেছেন। জগন্নাথ তার লক্ষ্মী দেবীকে নিয়ে যাননি, লক্ষ্মীকে বলেছেন তুমি আমি কেবল বাগান বাড়িতে ঘুরে আসবো একদিন পরে, এই বলেই চলে গেছে। লক্ষ্মী দেবীকে নেননি, কেন বৃন্দাবনে লক্ষ্মী দেবীর অধিকার নেই।
সেজন্য লক্ষ্মী দেবী বৃন্দাবনে বেলবনে গিয়ে তপস্যা করছে। বা গিরিধারী গোপাল কৃষ্ণ যে গোচারণ, যে গোপাল কৃষ্ণকে সঙ্গ পাওয়ার জন্য লক্ষ্মী দেবী তার ঐশ্বর্য দেহে লাভ করতে চেয়েছিলেন, তাই জন্য তিনি পাননি। দেবদেহে কখনো শ্রীকৃষ্ণের যে সঙ্গ লাভ করা যায় না। সেই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দন যে কৃষ্ণ, লক্ষ্মী দেবী তার সঙ্গ পেলেন না। কেন? দেবদেহে দেবতারা, এই জন্য সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে অন্তরঙ্গ যে গোপীগণ আছেন, তারা ভাবে, দেবতারা বা দেবীরা, লক্ষ্মী দেবী বিশেষ করে, এই গোপীরা হচ্ছে গোয়ালিনী, গ্রামের মেয়ে, তাদের কোনো ঐশ্বর্য নেই। আমি একদম দেবতা, আমার ঐশ্বর্য রয়েছে, আমি সরাসরি কৃষ্ণের সঙ্গ করব। আমি এইসব গোপীদের আনুগত্যে কেন যাব? সেজন্য স্বয়ং কৃষ্ণের সঙ্গ করতে গেলে আনুগত্য ভজন, তার মানে গোপীগণের আনুগত্যে আমাদেরকে ভজন করতে হবে। সেজন্য গুরুদেব হচ্ছেন সেই ব্রজবাসী রাধারানীর কায়ব্যহ। এই জন্য আমরা দীক্ষা নিয়ে গুরু আনুগত্যে আমরা ভগবত ভজন করে থাকি। যে গুরুদেব নন্দনন্দন কৃষ্ণের আরাধনা করেন, নন্দনন্দন কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ মানে প্রিয়, সেই রকম গুরু থেকে যদি আমরা দীক্ষা লাভ করব, তাহলে বৃন্দাবন অধিকার হবে, না হলে অধিকার হবে না। তো সেজন্য লক্ষ্মী দেবীকে জগন্নাথ সঙ্গে নিয়ে যাননি, তিনি বৃন্দাবনে যাচ্ছেন। সেখানে গোপীগণের অধিকার, রাধারানীর অধিকার। এটি মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন স্বরূপ দামোদর এটি বলেছিলেন যে বৃন্দাবনে লক্ষ্মীর কোনো অধিকার নেই, সেখানে রাধারানী এবং গোপীগণের অধিকার কৃষ্ণের প্রতি। তো সেজন্য এই লক্ষ্মী দেবী তিনি যখন দেখলেন 1 দিন, 2 দিন, 3 দিন, 4 দিন, আজকে 5ম দিন হয়ে গেল, জগন্নাথ আর ফিরে আসছে না, তখন লক্ষ্মী দেবী খুব রেগে গেলেন যে আমাকে 1 দিনের জন্য বলে গেল, আর 5 দিন হয়ে গেল আসলো না। সেই জন্য খুব রেগে দুলাই করে, দুলাকে সাজিয়েছেন একদম, আর নিজেকে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন, অলঙ্কারে বিভূষিত করেছেন, তার সমস্ত দাসীদেরকেও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন, এবং পালকি করে, দুলনা করে সেই গুন্ডিচা মন্দির সামনে গিয়েছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি তার ভক্তগণকে নিয়ে ভোরবেলা চলে এসেছেন নীলাচল ক্ষেত্রে। বলগড়ি জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে থাকতেন মহাপ্রভু 9 দিন, সেখানে দর্শন করতেন। কিন্তু যখন জানলেন লক্ষ্মী দেবী রুষ্ট হয়েছেন, তা কেমন রুষ্ট হয়েছেন সেটিকে দেখার জন্য মহাপ্রভু 500 বছর পূর্বে তার সমস্ত গৌড় ভক্তকে, এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া সমস্ত ভক্তদেরকে নিয়ে মহাপ্রভু ভোরে স্নান করে নীলাচল মন্দিরে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। দেখছেন সাজসজ্জা, লক্ষ্মী দেবী খুব ক্রোধান্বিত, দোলনা করে বেরিয়ে এসছেন, আর মহাপ্রভু সঙ্গে সঙ্গে আবার চলে এসছেন গুন্ডিচা মন্দিরে। কি লীলা হয় সেটা দেখার জন্য। তো সেখানে মহাপ্রভু থাকতে একটু দূরে দেখছেন লক্ষ্মীর যে সমস্ত দাসীরা ছিল, সব জগন্নাথের সব বড় বড় যারা পাণ্ডা প্রধান সেবক ছিল, তাদেরকে সব কোমরে দৌড়ি দিয়ে বাঁধছে, বেঁধে টানতে টানতে যেন চোরদেরকে বেঁধে নিয়ে যায়। ঠিক সেই রকম লক্ষ্মী মাতার নির্দেশে সেই গুন্ডিচা মন্দির গেটের কাছ থেকে যারা সব দাঁড়িয়েছিল, পাহারা দিচ্ছিল, যাতে লক্ষ্মী দেবী জগন্নাথকে নিয়ে না চলে যায়, সেজন্য বড় বড় সব সেবকরা, পাণ্ডারা, তারা জগন্নাথের প্রধান সেবকগণকে বেঁধে লক্ষ্মীর পায়ের কাছে এনে একদম ফেলে দিচ্ছে। চোর এরা সব, যেমন চোরকে বেঁধে এনে একদম ফেলে দেওয়া হয়, সেরকম একদম দাসীরা সহ, লক্ষ্মীর দাসীরা বেঁধে এনে লক্ষ্মী মাতার চরণে ফেলে দিচ্ছে। এইরকমভাবে এই যে হেরা মানে উড়িয়া ভাষা বলে দেখা, হেরা মানে দেখা, হেরিবধূ নয়নে
तमेने हेरिब मैंने देखब दुटी नयने तमेने लक्ष्मी माता आसছেন ना बोले जगन्नाथ তাই জন্য তিনি দর্শন দেখার জন্য এসেছেন 5 দিনের দিনে এই জন্য হেরা পঞ্চমী আর এই রকম সুন্দর লীলা হয়েছিল সেখানে যাই হোক তো এখানে সুন্দর কথা বলা হয়েছে তা আমরা সবাই জানি কবিরাজ গোস্বামী এই চৈতন্য চরিতামৃতে হেরা পঞ্চমী সম্বন্ধে 14 অধ্যায় মধ্যলীলাতে তিনি বর্ণনা করেছেন অনেক কথা বলেছেন गौर पश्यनात्मन वृंदई वचन गौर पश्यन आत्मवृंदई श्री लक्ष्मी विजय उत्सवम श्रुत्वा गोपीरस उल्लासम हृष्ट प्रेमना ननर्तज ननर्तस प्रभुपाद बोलेছেন अनुवाद करे तार भक्तদের संगे लक्ष्मी देवीर विजय उत्सव दर्शन करे एवं ब्रजगोपिकादेर रस उल्लास श्रवण करे हृष्टचित्ते श्री गौरचंद्र नृत्य करेছিলেন महाप्रभु एरकम लीला दर्शन करे এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া সমস্ত গৌর ভক্তদের নিয়ে সেখানে হরিনাম সংকীর্তনে নৃত্য করেছিলেন জয় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কি এটি কবিরাজ গোস্বামী তিনি বর্ণনা করছেন এই লক্ষ্মীর বিজয় উৎসব হেরা পঞ্চমী দর্শন করে মহাপ্রভু খুব আনন্দ উল্লাসে নৃত্য করেছিলেন জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দ্বৈত ধন্য জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ জয় শ্রোতাগণ যার গৌর প্রাণধন महाप्रभुर प्राणधन कारा हाँ जरा महाप्रभु प्रिय अद्वैत आचार्य श्रीवास आदि महाप्रभुर प्रिय भक्त आर कारा ना जरा এই হেরা পঞ্চমীর কথা যে সব ভক্তরা শুনছেন তারা হচ্ছে মহাপ্রভুর প্রাণধন হরি বল তার মানে আপনারা হচ্ছেন মহাপ্রভুর প্রাণধন হেরা পঞ্চমী এই লীলা শ্রবণ করছেন महाप्रभुर प्रिय भक्त जरा श्रीवास आदि भक्तवृंद ताराओ महाप्रभुर प्राणधन आबार जरा ये हेरा पंचमी सम्बन्धे श्रोता ताराओ प्राणधन कार प्राणधन गौरांग महाप्रभुर तो अपना सबाई गौरांग महाप्रभु प्राणधन हवार योग्य हয়েছেন এই মত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে হেন কালে প্রতাপ রুদ্র করিল প্রবেশে सार्वभौम उपदेशे छाड़ी राजवेश एकला वैष्णव वेशे करिल प्रवेश महाप्रभु तिनी এই রথযাত্রাতে রাধারানীর ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন নিজেকে রাধারানীর ভাব নিয়ে স্বয়ং নিজেকে রাধা রূপে এই রথযাত্রাতে তিনি অংশগ্রহণ করলেন তার ভক্তবৃন্দকে নিয়ে আর জগন্নাথকে কৃষ্ণ রূপে জ্ঞান করলেন চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ রাধারানীর ভাব অঙ্গকান্তি নিয়ে তিনি গৌরাঙ্গ হয়েছেন তো এখন এই রথযাত্রাতে তিনি জগন্নাথকে কৃষ্ণ রূপে গ্রহণ করে আর নিজেকে রাধা রূপে তিনি কি করছেন না দ্বারকা ভূমি থেকে বৃন্দাবন ভূমিতে কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছেন এই ভাব রথযাত্রার এটাই একটা প্রকৃত উদ্দেশ্য এটি মহাপ্রভু প্রকাশ করেছেন আর মহাপ্রভু দর্শনের জন্য প্রতাপরুদ্র রাজা যিনি জগন্নাথের সেবক তিনি ঝাড়ু দেন জগন্নাথের রথের সামনে ঝাড়ু দিয়ে তিনি পরিষ্কার করেন আর তখন জগন্নাথ রথযাত্রা শুরু হয় নাহলে রথ চলে না তো রাজ বেশে রাজা থাকার জন্য মহাপ্রভু তার প্রিয় ভক্ত হলেও তিনি তাকে দর্শন দান করেননি প্রতাপরুদ্র রাজা বহুবার চেষ্টা করেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যখন শুনেছিলেন
গোপীনাথ আচার্য ইত্যাদি বিভিন্ন ভক্ত মুখে এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং কৃষ্ণ জগন্নাথ নিজে। তাই তার উৎকণ্ঠা বেড়েছিল, আমি সাক্ষাৎ করব, দর্শন করব, কিন্তু মহাপ্রভু দর্শন দান করেননি। কিন্তু এই রাজার তুচ্ছ সেবা, ঝাড়ু দেওয়াটা একটা তুচ্ছ, সবাই ঝাড়ু দিতে চায় না, বলে ঝাড়ু দিব আমি, চাকর নাকি? ঝাড়ু কে দেয়? চাকর চাকরানিরা দেয়। কিন্তু মহাপ্রভু দর্শন করলেন রথযাত্রাতে যে এই প্রতাপরুদ্র রাজা স্বয়ং জগন্নাথের সামনে স্বর্ণ ঝাড়ু দিয়ে ঝাড়ু মারছে, তখন মহাপ্রভুর তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি পড়ে গেছে। তার মানে আমরা নিজেকে অভিমান শূন্য করতে গেলে ঝাড়ু দিতে হলেও ঝাড়ু দিতে হবে। নরোত্তম দাস ঠাকুর ঝাড়ু দিয়েই লোকনাথ দাস গোস্বামীর কৃপা পাত্র হয়েছিলেন। মহাপ্রভু প্রিয় ভক্ত লোকনাথ দাস, লোকনাথ গোস্বামী, এই লোকনাথ ঠাকুর নয়, লোকনাথ বাবা নয়, এই লোকনাথ গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত, তার কৃপা পাত্র হলেন, প্রেমিক ভক্ত, বৃন্দাবনবাসী। তো সেই ঝাড়ু দিয়ে লোকনাথ গোস্বামী তিনি শিষ্য করতে চাননি, কিন্তু নরোত্তম দাস ঠাকুর রাজার পুত্র, তবু গিয়ে তিনি লোকনাথ গোস্বামী থেকে দীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। তাই ভোরবেলা যেখানে শৌচকার্য করতেন সেই জায়গাগুলি পরিষ্কার করে মাটি জল ঘরায় করে রেখে দিতেন কলস করে, যাতে শৌচকার্যে লাগবে। তো লোকনাথ গোস্বামী বারবার দেখতেন কে করছে। একদিন গোপনে থেকে দেখছেন একটা সুন্দর ছেলে, যুবক ছেলে, দেখতে অপূর্ব সুন্দর, দেখছেন যে পরিষ্কার করছে, ঝাড়ু দিচ্ছে, মাটি রাখছে, জল রাখছে, যাতে শৌচালয়ের কার্যগুলি সুন্দরভাবে হয়। তখন গিয়ে খপ করে ধরেছেন, তখন দেখছেন নরোত্তম। তাই এই ঝাড়ুই হৃদয়কে পরিবর্তন করলো। লোকনাথ গোস্বামীর দীক্ষা দিতে চাননি, শিষ্য গ্রহণ করতে চাননি, কিন্তু শিষ্যত্বে বরণ করলেন নরোত্তম দাস ঠাকুরকে। তো এই মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্র রাজাকে দর্শন দিতে চাননি, কিন্তু যখন দেখলেন জগন্নাথের সামনে ঝাড়ু দিচ্ছে রাজা, তখন মহাপ্রভু তার প্রতি কৃপা প্রদান করলেন। যখন জগন্নাথের রথ টানতে টানতে বহুবিধ লীলা রয়েছে, জগন্নাথের লীলা রথযাত্রাতে মহাপ্রভুর জগন্নাথের সাথে, তো মহাপ্রভু প্রেমে কীর্তন করে, 7টা দলে নিজে কীর্তন করতেন একসাথে। ভক্তরা জানতো যে মহাপ্রভু 7টি দলেই নৃত্য করছেন, কীর্তন করছেন। আর এক সময় ঠিক গুন্ডিচা মন্দিরের পূর্বে জগন্নাথ বল্লভ উদ্যান বলগড়ি রয়েছে স্থান, ওখানে মহাপ্রভু রথ দাঁড়িয়ে গেল। মহাপ্রভু গিয়ে ওখানে একটা পিণ্ডার উপরে একটু বিশ্রাম করতে লাগলেন। আর তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য, এইখানে কি হয়েছে না, মহাপ্রভু তখন আবেশে রয়েছেন, প্রেমে আবেশ করে তিনি সেখানে সেই বিশ্রাম করছেন সেই জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে বলগড়িতে। আর সেই সময় সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন। সার্বভৌম উপদেশ করলেন প্রতাপরুদ্র রাজাকে, এটাই এখন সুযোগ, তুমি রাজবেশকে ত্যাগ করো। তুমি যে মহাপ্রভুর সঙ্গ পাইনি, দর্শন পাওনি, হয়তো দূর থেকে দেখেছ, তার সেবা করার সুযোগ পাওনি, এখন সুযোগ, তুমি কি করো, রাজবেশকে ত্যাগ করে এখানে ভিতরে প্রবেশ করো। আর তখন প্রতাপরুদ্র রাজা কি করলেন না, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের আদেশে রাজবেশকে ত্যাগ করে একলা বৈষ্ণব বেশে করিল প্রবেশ। আর কেউ গেল না। আমরা কি করি, ঠাকুর দর্শন করার জন্য একদম ভিড় করে, আমি আগে যাব, একদম গিয়ে আমি এটা করব। কিন্তু সেখানে বহু মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তগণ ছিলেন, তারা কখনো কখনো দেখছেন এই প্রতাপরুদ্র রাজা অনেক কষ্ট করেছে, দর্শন পাইনি, কিন্তু আজকে একটা সুযোগ আমরা তো সবসময় পাচ্ছি। তো সেজন্য তাদেরকে আগে মানে মহাপ্রভু যে পাদসেবা করার জন্য এই প্রতাপরুদ্র রাজাকে
পাঠিয়ে দিচ্ছেন, তুমি যাও। আর এই প্রতাপরূপ রাজা কি করলেন, আদেশ নিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের। তো মানে মহাপ্রভুর দর্শন করতে গেলে বা জগন্নাথ মন্দিরে ডাইরেক্ট প্রবেশ করতে গেলে, কোনো সেবা সম্পাদন করতে গেলে, তাই মহাপ্রভুর বা জগন্নাথের যারা সেবক থাকবে তাদের আদেশ নিতে হবে, পরামর্শ করতে হবে। নিজে গিয়ে আমি করব এই অহংকার ত্যাগ করতে হবে। অনেক সময় ভক্তরা মনে করে আমাকে কেন দেওয়া হচ্ছে না, তার মানে আপনি অভিমানী, আমাকে কেন দেওয়া হচ্ছে না, তার মানে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে জাহির করা। ভক্ত এটা কখনো করবে না। যেমন প্রতাপরূপ রাজা তিনি জাহির করতেন না, ভক্তরা তাকে বলছে, অনুমোদন করছে, আর তখন তিনিও ভক্তরা বললেও আবার হাত জোড় করে দিনভাবে সবাই আদেশ নিচ্ছেন যে আপনারা আদেশ করছেন, আমি তাহলে এটা করব। মহাপ্রভু পাদসেবা, মহাপ্রভু এখন আবেশে ক্লান্ত হয়ে অনেক নাচ করেছেন, উনি এখন খুব ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, আমি কি একটু তার পাদসেবা করতে পারি? এই প্রতাপরূপ রাজা সব মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তদের কাছে অনুমোদন পেলেন, অনুমতি নিলেন। সব ভক্তের আজ্ঞা নিল জোড়ো হাত হইয়া। তার মানে কোনো আজ্ঞা নিতে গেলে হাত জোড় করতে হবে। হ্যাঁ, এরকম অহংকার অবস্থা না, একদম হাত বুকে হাত দিয়ে এরকম না। আজকাল অনেক লোক বুকে হাত দিয়ে ঠাকুর দর্শন করতে আসে, পিঠে হাত দিয়ে যেন একদম জমিদার এরকম আসে না। প্রতাপরূপ রাজা রাজা হলেও সেজন্য ভগবানের কাছে দর্শন করতে হবে হাত জোড় করে, প্রার্থনা করতে হবে হাত জোড় করে। ভক্তদের কাছেও তাই, ভগবানের যারা ভক্ত তাদের কাছেও কিছু সেবা করতে গেলেও হাত জোড় করে দিনভাবে আমাদের সেবা কামনা করতে হবে। তো এখানে সেরকম প্রতাপরূপ রাজা জোড় হত হয়ে প্রভু পদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া। তখন মহাপ্রভুর পাদ ধরে সাহস করে হাত দিয়ে পাদ সম্মান করছেন। আখি মুদি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন, নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ সম্বাহন। এই যে খুব সুন্দরভাবে নৃপতি মানে রাজা প্রতাপরুদ্র, তখন তিনি দেখছেন মহাপ্রভু খুব চোখটা বন্ধ করে আছেন, প্রেমে ভূমিতে একদম শুয়ে আছেন। আর তখন এই রাজা কি করলেন না, মহাপ্রভুর পাদ সম্বাহন করতে লাগলেন। রাসলীলার শ্লোক পড়ি করেন স্তবন, জয়তীতে অধিকম অধ্যায় করেন পঠন। সেখানে মহাপ্রভুকে শোনাচ্ছেন। তার মানে পাদসেবা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা স্তব করছেন, শ্লোক পড়ছেন ভাগবত দশম স্কন্ধ থেকে। জয়তীতে অধিকম, এই যে অধ্যায় রাস পঞ্চ অধ্যায়ের গোপীগীত আছে দশম অধ্যায়ে, দশম স্কন্ধে, দশম অধ্যায় না দশম স্কন্ধে যে অধ্যায়টা গোপীগীত, সেখানে এই সূচনা হয়েছে জয়তীতে অধিকম। এটা দিয়ে সূচনা হয়েছে যে অধ্যায় পঠন সেই প্রতাপরুদ্র রাজা মহাপ্রভুকে পাদসেবা করার সঙ্গে সঙ্গে এটা বলছেন। তার মানে আমরা কোনো সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিছু ভগবানের কথা বলতে পারি, ভগবানের নাম কীর্তন করতে পারি। হাতে করো কাম, মুখে বলো নাম। এটা অজুহাত করার কিছু নেই। কখন করব, এই তো সুযোগ। মহাপ্রভু পাদসেবা করছে, সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভুকে শোনাচ্ছেন ভাগবত। তার মানে আমরা যেন অহংকারী না হই যে লোক নেই আমি কি ভাগবত কথা বলবো না, আমি যাব না। যারা পাঠক তারা এটা বলবে। ভক্ত ভগবানকে শোনানোর জন্য ভাগবত পড়বে। কে আছে কে নেই, নামটো সঙ্গে 10 জন কমপক্ষে সদস্য 5 জন আছে, হয়তো 2-3 জন আসেনি, 2 জন এসছে। সেখানে আমরা বলে কেউ আসেনি আজকে এখানে বন্ধ নামহট্ট না। আমরা নামহট্ট নিত্যানন্দ প্রভু প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি এটা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করলেন। আসলে জয়প্রতাপ স্বামী গুরু মহারাজ ইস্কনের মাধ্যমে এই নামহট্ট প্রচার প্রভুপাদের নির্দেশে করলেন। তো সেটা গুরুর আদেশ জেনে একদিনও বন্ধ হবে না। কিন্তু সেটা তত্ত্বাবধান যে মায়াপুর যে ইস্কন নামহট্ট যে অথরিটি আছে, যেভাবে প্রচার করার পন্থা শেখানো হয় সেরকম করতে হবে, মনগড়া নয়। নিজে মনগড়া কিছু করে দিলাম ওটা না। যেভাবে শেখানো হচ্ছে নামহট্ট প্রচারের, যে 10-5 হলেও একটা নামহট্ট সঙ্গ হবে,
নিজ দ্বারে বসবে, বাড়িতে বাড়িতে বসবে, সপ্তাহে একদিন করে এক এক জায়গা যাবে। হ্যাঁ, সেই গ্রুপের ভক্তরা তারা নামহট্ট মহামিলন যে সদস্য 10 জন তারাই গ্রুপে আলোচনা করবে এক এক বাড়িতে, সেই সদস্য বাড়িতে। আমরা এখন দেখি অনেক নামহট্ট সংঘ, আমরা নামহট্ট প্রচার করছি, অন্যান্য নামহট্ট থেকে ভক্তদেরকে নিয়ে আসছি, আমরা একসাথে যাচ্ছি, তখন বলছে এটা নামহট্ট প্রচার, এটা নামহট্ট প্রচার না। ওটা সাধুসঙ্গ হচ্ছে ভালো, কারো যদি সময় থাকে সে নামহট্ট প্রচারে যেতে পারে, মানে অন্য জায়গায় সাধুসঙ্গ করতে পারে, কিন্তু তার যে নামহট্ট সংঘ মহামিলন সেটাকে বন্ধ করে যাবে না, সেটাকে বন্ধ করে সে অন্য সঙ্গে চলে যাবে এরকম নিয়ম না। আমাদের নামহট্ট 5 জন 10 জন আমরা বসবো, আমার সাপ্তাহিক মহামিলন, ওটা বন্ধ হবে না। তো সেখানে কে এলো না এলো দেখবে না, আমি তো আছি, 2 জন আছি। সেই জন্য এখানে দেখা যাচ্ছে প্রতাপরুদ্র রাজা অন্য কাউকে শোনানোর জন্য রাস পঞ্চঅধ্যায় গোপী গীত বলছিলেন না, মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান তার সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে শ্রবণ করাচ্ছেন। তো সেজন্য কোনো মন্দির ইস্কনের কেউ নেই, তবু ভগবানকে শোনাতে হবে। তো এই জন্য মহাপ্রভু নিজে শুনতেন, গদাধর পণ্ডিত টুটা গোপীনাথে নিজে পড়তেন আর মহাপ্রভু শুনতেন। প্রভুপাদও তার শিষ্যদেরকে বসিয়ে ভাগবত নিজে শুনতেন, তুমি পড়ো আমি শুনব। তো মানে এখানে ভগবান এবং ভক্তদের প্রীতিবিধানের জন্য আমরা ভাগবত শ্রবণ করব নিজের মঙ্গলার্থে, নিজের প্রতিষ্ঠা যশ পাওয়ার জন্য ভাগবত পাঠ নয়, টাকা ইনকাম করার জন্য ভাগবত বক্তৃতা নয়। ভাগবত পাঠ হচ্ছে নিজের কল্যাণের জন্য, চিত্তশুদ্ধির জন্য, পবিত্র হওয়ার জন্য, ভগবানের সুখ বিধানার্থে। গীতা ভাগবত আমরা ভগবানকে শোনাবো, আর সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত সঙ্গে এটি শুনলে ভক্তদেরও উপকার হবে। তো সেই জন্য আমাদের এই অভিলাষ করতে হবে। অনেক আজকাল তারা কি করছে, ভাগবত বক্তা পাঠক হয়ে যাচ্ছে, ইস্কন ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে, আবার নিজে গুরু হয়ে যাচ্ছে এবং নিজে স্বতন্ত্রভাবে ইস্কন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তখন পরে কি হচ্ছে, শুকিয়ে যায়। ইস্কনে থাকলেই উজ্জ্বল হবে, ইস্কন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেলে শুকিয়ে যাবে সব। এই জন্য আমরা যেন ইস্কনের সাথে থেকেই ছত্রছায়ায় এই সমস্ত শিক্ষাগুলি গ্রহণ করে যেন আমরা প্রচার করি, স্বতন্ত্রভাবে কেউ যেন আমরা নিজেকে জাহির করতে যেন না করি। হ্যাঁ, তো সেজন্য এখানে প্রতাপরুদ্র রাজা মহাপ্রভুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এসব বলছিলেন। তখন প্রতাপরুদ্র রাজার যে কথা শুনে, শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার, বলো 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 প্রভু বরে বারবার। তো সেখানে প্রতাপরুদ্র রাজা যে 10ম অধ্যায় রাস পঞ্চঅধ্যায় বলছেন, আর মহাপ্রভু খুব সন্তোষ হয়ে যাচ্ছেন, খুব আনন্দ হচ্ছে, অপার মানে তার কোনো পার নেই, এত আনন্দ লাভ করছেন। আর বারবার বলছেন বলো বলো বলো, আরও বলো। হ্যাঁ, এরকম বলে বারবার বলছেন। তব কথা অমৃতম শ্লোক রাজা যে পড়িল, উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন কইল। যখনই তব কথামৃত এই শ্লোকটি পড়তে শুরু করলেন, পাদসেবা করতে করতে মহাপ্রভু তো প্রেমে রয়েছেন, চোখ মুদ্রিত করে, আর তখন সঙ্গে সঙ্গে উঠে প্রতাপরুদ্র রাজাকে একদম আলিঙ্গন দিলেন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কি, প্রতাপরুদ্র রাজা কি। তুমি মরে দিলে বহু অমূল্য রতন, মোর কিছু দিতে নাহি দিলু আলিঙ্গন। দেখুন অমূল্য রতনটা কি, ভগবানের কথা, ভগবানের নাম, ভাগবত কথা। এটা হচ্ছে সবথেকে অমূল্য, যার মূল্য এই জগতে কেউ দিতে পারবে না, কোনো টাকা পয়সা দিয়ে হবে না, ভাগবত কথা বা কৃষ্ণ নাম। তো সেজন্য এই প্রতাপরুদ্র রাজা এরকম সুন্দর অমূল্য কথা, ভগবানের গুণগাথা কীর্তন করে মহাপ্রভুকে শোনাচ্ছেন। আর সেই জন্য মহাপ্রভু বলছেন, তুমি আমাকে অমূল্য রত্ন দিলে, তার মানে আমরা যদি ভগবানের নাম প্রচার করব জগতে ভগবানের প্রীতির জন্য, নিজের সুখের জন্য না, তাহলে সেটা অমূল্য রত্ন হবে। আর তখন সেই ভক্ত মহাপ্রভুর আলিঙ্গন পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। তা আপনারা কারা চান মহাপ্রভুর আলিঙ্গন পেতে?
তার মানে সবাই নাম হট্ট প্রচারে যোগদান করবেন, সবাই দায়িত্ব নেবেন। উপচক্র, চক্র, মহাচক্র এরকম দায়িত্ব নিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য না, মহাপ্রভুর সুখ বিধান, কৃষ্ণের সুখ বিধান, গুরুদেবের সুখ বিধানের জন্য বাড়িতে বাড়িতে যেতে হবে, গিয়ে সবাইকে কৃষ্ণের কথা, কৃষ্ণের নাম শোনাতে হবে। সেটা হচ্ছে অমূল্য রত্ন, টাকা পয়সা দিয়ে পাওয়া যাবে না। আর প্রসাদ এক কণা দেওয়া, এই দানি। সেজন্য মহাপ্রভু নিজে বলেছিলেন, ভুরিদা জনা, তুমি হচ্ছ সব থেকে বড় দানি। হ্যাঁ, ভুরিদা, ভুরিদা, কে এমন দাতা আমাকে এরকম অমূল্য রত্ন দিল? আর মহাপ্রভু বলছেন, দেখো আমি সন্ন্যাসী, তুমি আমাকে অমূল্য রত্ন দিলে, আমি তো সন্ন্যাসী, আমার কাছে কিছু নেই দেওয়ার জন্য, কিন্তু একমাত্র তোমাকে আলিঙ্গন ছাড়া আর কি দিতে পারি? সেই জন্য এখানে বলছেন, মরে কিছু দিতে নাহি, আমার কিছু নেই দেওয়ার, দিলু আলিঙ্গন। যে প্রতাপের রাজা মহাপ্রভু দর্শন পাচ্ছিলেন না, মহাপ্রভু তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, রাজা বলে বিষয়ী রাজদর্শন বিষবৎ, গালাগালি করছিলেন, বিষবৎ, সন্ন্যাসীর পক্ষে এইসব দর্শন সম্ভব না, রাজাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু রাজা যেহেতু তুচ্ছ সেবা করেছিলেন, জগন্নাথের সামনে ঝাড়ু দিয়েছিলেন, তাই জন্য ভগবত সেবা, ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাজা, এইগুলা যে তুচ্ছ কেউ যদি ভাবে, না না আমি কেবল ভাগবত কথা বলবো। একটা ভক্ত বলছে, আমি তো ভক্ত হলাম, নাম এলাম, কেবল লোককে খালি বলবো, আমি এইসব ঝাড়ু দিব নাকি, বাসন মাজবো নাকি? তার মানে সে ভক্ত না, অহংকারী, অভিমানী। একবার কি বলে উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদে, সেখানে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ ভাগবত কথা বললেন। তো ওখানে একটা বড় পণ্ডিত এসেছিল ভাগবত শুনতে, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বিরাট উৎসব। তো সেখানে শ্রবণ করে, তখন সে ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুরের কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাইছিল। তখন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বললেন যে, আমার শিষ্যরা তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবে। এই বলে, কেন উনি চিনতে পেরেছিলেন এই অহংকারী পণ্ডিত, এর উত্তর দেওয়ার কোনো দরকার নেই, এই বলে উনি চলে গেছিলেন। উনি এটা নিজে জানতেন, এই অহংকারী লোক, পণ্ডিত নিজেকে জাহির করে, কি প্রশ্ন করবে। যাই হোক, তাকে ছল করে তিনি চলে গেলেন, বললেন আমার শিষ্যরা তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবে। তখন সেই পণ্ডিত খুব উদ্গ্রীব জানার জন্য, তখন শিষ্যদের কাছে গিয়েছে। শিষ্যরা যখন বাসন মাজছে, ও বড় উৎসব হয়েছে তো বাসন মাজছিল, তখন বলছে, তোমাদের গুরুদেব আমার কাছে, আমার একটা প্রশ্ন ছিল গুরুদেবের কথাতে, কিন্তু তিনি বললেন আমার শিষ্যরা উত্তর দিবে। তো আপনারা তো শিষ্য, দয়া করে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন, আমি প্রশ্ন করতে চাই। বলে, আপনি প্রশ্ন পরে করবেন, আমাদের এই অনেক বাসন মাজতে হবে, এই বাসন মাজাতে সাহায্য করুন, তারপরে আপনার প্রশ্নের উত্তর আমরা দিয়ে দিব, কোনো চিন্তা নেই। গুরুদেব যখন বলেছেন অবশ্যই পাবেন। তখন ওই পণ্ডিত দেখছে প্রশ্ন উত্তর পেতে হবে, তাই গিয়ে ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরের বাসন, সব রান্নার বাসন ছিল, প্রচুর লোক প্রসাদ খেয়েছে, হাজার হাজার লোক, আর বাসন মাজতে 2 ঘন্টা লেগেছে। তো এখানে এই 2 ঘন্টা বাসন মাজছে গিয়ে ছাই দিয়ে, তখন এইসব সার্ফ সাবান ছিল না, সব ছাই দিয়ে, মাটি দিয়ে, বালি দিয়ে বাসন মাজতে হচ্ছে ঘষে ঘষে। তো বাসন মাজা 2 ঘন্টা করিয়েছে ভক্তরা, করার পরে বলছে আপনার কি প্রশ্ন? বলে, আমার প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে। তার মানে এই অভিমান শূন্য হবে যখন ভগবত সেবাতে কেউ যুক্ত হবে। তাই মহাপ্রভু প্রতাপরূপ রাজার যদিও অভিমান নেই, তিনি শেখাতে চাইলেন যে ঝাড়ু সেবাটা তুচ্ছ মনে করতে পারে কেউ, তাই সেই সেবা করতে অনেক সময় ভক্ত সেজে বাহাবা পেতে পারে, কিন্তু যখন এই ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাজার দিকে তার বিচার করে, ভগবত সেবা আলাদা, কেবল পূজা, কেবল ভাগবত কথা বলা এটাই শ্রেষ্ঠ, আর সব তুচ্ছ না। যে পূজা করছে, সুন্দর ড্রেসিং করছে, ভগবানের রান্না করছে, যে ঝাড়ু দিচ্ছে, মন্দির মার্জন করছে, সমস্ত সেবাই এক, কোনোটাই বড় সেবা ছোট সেবা এরকম নয়। তো সেই জন্য আমাদের ভক্তদের যখন সুযোগ আসে, এই গুন্ডিচা মন্দির বৃন্দাবন মহাপ্রভু নিজে পরিষ্কার করেছিলেন, তো আপনারা এখানে প্রতিদিন ঝাড়ু দিবেন, পরিষ্কার করবেন, কোনো নোংরা না থাকে, তাহলে হৃদয়ে ভগবানকে বসাতে পারবেন, হৃদয়ে মন্দিরে। সেজন্য ফুলমালা আনবেন, তুলসী পাতা আনবেন, ফলমূল আনবেন,
নিজের যা কিছু ভালো প্রিয় বস্তু মনে করেন সেইগুলি সব জগন্নাথকে এনে দিয়ে দিবেন। আমাদের মনটা হচ্ছে সবথেকে প্রিয়, সেই জন্য মনকে অর্পণ করবেন, তাহলে জগন্নাথের কৃপা বেশি করে পাবেন। তো এভাবে আজকে এখানে আমরা দেখছি যে প্রতাপরুদ্র রাজা তিনি মহাপ্রভুর আলিঙ্গন পেলেন, তাই আমরাও আলিঙ্গন পাব যদি এরকম সেবায় নিযুক্ত হই। এবং ভগবানের নাম সবথেকে বড় দাতা, যে ভগবানের নাম দান করে অন্যকে বলে, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য না, ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য প্রসাদ বিতরণ করে, ওই রকম ভক্ত যে সে হচ্ছে আসল দাতা আর মহাপ্রভুর আলিঙ্গন পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। তাই আপনাদের অনুরোধ করব এইরকম মহাপ্রভুর আলিঙ্গন পেতে আপনারা চেষ্টা করুন। জগতে সমস্ত বাড়িতে বাড়িতে, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, প্রত্যেক জায়গায় যাতে হরিনাম হয়, প্রসাদ বিতরণ হয়, তার জন্য এই সেবার সুযোগ গ্রহণ করুন। গুরুদেবের কৃপা পান, মহাপ্রভুর আলিঙ্গন গ্রহণ করুন। হরি বল। তো সেজন্য এখানে আজকে আমি এখানে সমাপ্ত করছি, যেহেতু আমাকে যেতে হবে বর্ধমান। বর্ধমান শহরে ওখানে ইস্কন প্রেমরা বর্ধমান, এখন ইস্কন মন্দির ওখানে হয়েছে। তো বর্ধমান শহরে এই রথযাত্রা হচ্ছে